बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै। बीस बिसवे हुंदा निश्चय नाल जो गुरां दा मन तो भाव हुंदा मंत्र उपदेश सलाह मनदा। 20 बिसवे का मतलब जिवें 16 आने कहने फलानी गल 16 आने पूरी होगी 100% कहने आप। इस तरह ये अखर हुंदा क्योंकि 20 बिसवे का पूरा बिग्गा हुंदा, इस करके 20 बिसवे का अर्थ पूरा। 20 बिसवे का मतलब पूरा बिग्गा। तो इस तरह सतगुरु महाराज कहने 1000 गज पूरा पूरा। जो गुरु का मन मान जाता निश्चय नाल, जो गुरां दा 100% मन मानदा जिहदा गुरां दे उपदेश उत्ते, ते जिस सेवक उत्ते गुरु का मन 20 बिसवे पूरा पूरा मन जाता, वो सेवक परमेश्वर की प्राप्ति नूं जाणदा। 100% मन किसी सिख का मनदा नहीं, एक अद्धा किंतु खड़ा ही रहिंदा मन च, कोई तर्क खड़ी ही रहिंदी है, कोई गल आ ही जाती है, उत्थे ही काम खराब हो जाता अपना। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाम, अनक बार गुर को बल जाओ। पूरा सतगुरु उही है जिहड़ा गुरु दे हृदय च, जिस गुरु दे हृदय च हरि नाम वसदा, भंडारा भरिया पिया। नानक कह कर केवल नाम, गुरु ग्रंथ साहिब भंडारा नाम दा। नाम दे बख्शिश करन वाले सतगुरु एक किणका दे देण आपां नूं, निहाल हो जांदा गुरसिख। जे सतगुरु मेहर कर देण, कहंदे ऐसे गुरां तो मैं अनेकां वारी बलिहार जावां। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी वार। सर्ब निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। वो गुरु जीवां नूं सर्ब निधान हुंदा, खजानिਆਂ ਦਾ दाता है, जो अठे पहर पार ब्रह्म के रंग विच रंगिया रहिंदा, सारे खजाने वो बनदा। कित्थे इन्ना पवित्र सतगुरु जिहदे हिरदे च नाम दा वासा। बाहरले शरीर नूं देख के भी गुरु दे भी शरीर मनुख वर्गा, ते मनुख भी गुरु बन गया। मैं भी गुरु। साडे सतगुरु तां चरनां तो सीस तक नाम स्वरूप है, नाम ने गुरु रूप धारिया। साडा सतगुरु तां शब्द रूप है, शब्द ने गुरु रूप धारिया, शब्द ने पहला रूप धारिया। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਤੋਂ ਸਰਗੁਣ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਦੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਨੀਆ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਐਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਜੂ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਜੋ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੰਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ। ब्रह्म दे विच गुरमुख जन है ते गुरमुख जन दे विच पार ब्रह्म अभेद रूप है। कहते ने ब्रह्म दे विच गुरमुख जन अते गुरमुख जन दे विच पार ब्रह्म अभेद रूप है। सागर में बूंद, बूंद में सागर, इको ही रूप है। गुरु सिख विच है, सिख गुरु विच है, इको ही रूप होए बैठे। होवे सिख, ये पदवी हरेक नहीं दिंदे सतगुरु। उत्थे तक जो बिरती पहुँच जाती है, आपसी फर्क नहीं है। इहदा छेवें पातशाह महाराज गुरसिख बहुत सोहना शहद लैके गए संगत लाहौर वालों, सोहना चो के इधरों गए उस रस्ते जिथे महाराज कश्मीर विच सन। उदों रस्ते च ब्रह्म ज्ञानी भाई कट्टू नाम सी। जदों सतगुरु महाराज दे कोल जांदियां रात होई, भाई कट्टू ब्रह्म ज्ञानी दे घर संगत ठहरी, लंगर छकाया, सेवा की, खुश होए बड़े। सवेरे तुरन लग्गियां शहद वाले भांडे उत्तों कपड़ियां नाल बन्ने होए सी। कहंदे भाई ये की है? कहंदे ये जी शहद चो के लियांदा, पुण के लियांदा, बिल्कुल फ्रैश ताज़ा। भाई कट्टू कहंदे मैनू भी थोड़ा छका दो, मैं भी छक के देखा।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਿੱਖ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। 3 ਵਾਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲਿਆਂਦਾ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਉੱਤੋਂ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀੜੇ ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਦੇ। ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, 8-10 ਕੁੱਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀੜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋ ਕੇ ਪੁਣ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਖਵਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੱਟੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਆਓ, ਫੇਰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਜੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ। ਛਕਾਇਆ ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚਮਚੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਭਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਛਕਣਗੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਬਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਦ ਛਕਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਹਿਦ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਨਫ਼ਰਤ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਓ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਛਕਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਛਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਛਕਾਓ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਛਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਈਰਖਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੱਕ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਦਵੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਜੈਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਜਾਣਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਆਪ, ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ। ਕੋਈ ਭਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ, ਵਖਰੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਜੋਤ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਖਰਾ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੇਭਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਭਾਗਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਜੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਈਏ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧੋਖਾ ਬਾਜੋ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਛੱਡ ਦੋ ਉਹਨੂੰ, ਜਾ ਬਈ ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਚੰਗਾ ਜਾ ਭਲਿਆ, ਚਲਿਆ ਜਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਘਮਾ ਕੇ ਆਏਂਗੇ ਹੀ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ, ਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਫੀਡ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਕ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਪ ਜੀ ਪੈਂਦੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਦੀ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ।
फल मिलना, जिन्नी बार दर्शन करी जाने उन्ना ही फल मिली जाना। जे 10 वारी मत्था टेक लिया 10 वारी उन्होंने फल ला देना। 10 बार मत्था टेकिया ने 100 बार, ताइयों सतगुरु कहने नमस्कार ताको लख बार, कहने मैं तो लख बारी मत्था टेकदा मैनू फायदा। इस करके सतगुरु कहने पेखत पुनीत, गुरु के दर्शन देखदियां ही मन पवित्र हुंदा। ये भी गल सही है, पर भांडा चंगा होवे। भांडा ही मुद्दा करके लिया तो फिर पैना की, जे भांडा ही अपवित्र है फिर तो की पैना। पर पेखत देखदियां ही, पेखत ही पुनीत होए, देखदियां सार ही पवित्र हो जाता। भांडा पिछों इन्ना शुद्ध करके लिया तो दर्शन देखदियां ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत मैं ना मत, फिर तो किरपा हो जाती महाराज सच्चे पातशाह की। इस करके महाराज कहते ने परसत चरण गत, गुरु के चरणों नूं परसदियां ही गत कल्याण की प्राप्ति नहीं, निर्मल रीति हो जाती है उहदी। कोई जाने कवनिहा जग मीत, ये तो कोई कोई जानता कि साडा इस जग विच मित्र कौन है। जिन्हां नूं पता लग जाता उन्हां दी निर्मल रीति हो जाती है। इस करके सतगुरु महाराज कहते ने निर्मल रीत हुंदी चरणां नूं परसने करके। हुण चरण तां महाराज दे गुरु ग्रंथ साहिब दे कहने चरण नहीं है, भावना दे चरण बनाउणे। सो इस करके आके जदों मत्था टेकना इउं ही समझना मैं आप जी दे चरणां ते मत्था टेक रहा, आशीर्वाद दिओ, मेरे सिर ते अपना मेहर भरिया हत्थ रखो। सतगुरु सानूं हुण भी आशीर्वाद दिंदे ने, पर वो प्रकाश दा आशीर्वाद है, वो दिखदा नहीं। लंबी सारी बांह निकल जाती महाराज विचों ते सिर ते टिक जाती। सतगुरु उवें ही करते हैं। एक आपां लोग हैं जिहड़े फिजिकली शरीर नूं मनदे हैं, शरीर नहीं है सतगुरु। सतगुरु प्रकाश, ते प्रकाश की बांह का तो कोई अंत ही नहीं। तेरियां बाहां तो तिन्नां लोकां नूं फड़ के बैठियां, तेरे चरण तो सर्वव्यापक ने। सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त न एक तो ही। वो उत्थे तक अवस्था लैके जानी पैनी आपां नूं, फिर समझ लगू गुरु है कि। आपां तो बैठे ही उहदी गोद विच हुंदे आ हमेशा, क्योंकि है ही प्रकाश रूप। जदों गुरां दे कोल आए तो चरण परसे, दर्शन कीते, सफल हो गए। भेटत संग राम गुण रवे, जदों गुरु दे नाल मिलदे आ तो राम दे गुणां नूं वाहिगुरू वाहिगुरू उचारण कर, सतनाम श्री वाहिगुरू। मिलदिआं सारी नाम चेते आउंदा गुरां नूं। धन गुरु ग्रंथ साहिब नाम जपाउंदे ने। पार ब्रह्म की दरगाह गवे, तां फिर पार ब्रह्म परमेश्वर की दरगाह विच बड़े आदर मान नाल गवे तो भाव जांदा वो बंदा। पार ब्रह्म की दरगाह विच इसदा जस आख्या जांदा। गुरां नूं मिले हैं बई, सतगुरां दे दर्शन कीते ने। अज गुरां दी किरपा नाल नाम सिमरन हो रहा अपने आप ही, रोमा रोमा विच चला दिंदे ने। हिरदे च नाम, कंठ च नाम, क्यों गुरु साहब नूं मिलने करके नाम ही नाम है। सतगुरु नाम का स्वरूप है। सतगुरु ने जिन्नी सृष्टि रची है नाम ही है, नाम तो ही उत्पन्न होया। नाम सृष्टि का बीज रूप है। जिवें हरेक दरख्त का बीज अलग अलग है, पर सारियां दा बीज परमात्मा है। ये गल समझण वाली। सारियां दा बीज वो आप है, पर गाहां किन्ने बीज होए ने? 84 लाख जून बना दिती। पर 84 लाख का बीज कौन है? बीज मंत्र वाहिगुरू, बीज वो आप। ओंकार ताइयों कहते बीज मंत्र है साडा। एक ओंकार मेरा बीज मंत्र। मैं ओंकार तो जन्म लिया, ओंकार तो धरती बनी, ओंकार तो तारे बने, ओंकार तो ही दरख्त बने ने, ओंकार तो ही सृष्टि बनी है। ओंकार सारे का बीज मंत्र। ओंकार कहते ही किरपा हो जाती। पर यह गल नूं समझे किहड़ा बंदा कि ओंकार की, एक ओंकार की बहुत डूंगी चीज। दक्षिणी ओंकार बाणी गुरां ने उचारण की, पहले पातशाह ने पढ़ के देखो। ओंकार का ही विस्तार किया गुरां ने। जदों गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल बैठे आके गुरां ने सानू सुनाया बचन, कीर्तन राही, कथा राही, बाणी राही। सुन कर बचन करन आगाने, मन संतोख आत्मपति आने। गुरु साहब दे शुभ बचन सुन के करन कन रज गए। होर कितों नहीं सी रजे। टीवी देख देख के, सुन सुन के, अखीं देखना रजियां बहुत रंग तमाशे। कन किते रजदे ने? कन साडे एडे वड्डे ने, भावें सारी दुनिया दीयां गल्लां सुना दईए, नूं कन किते रजदे?
पर कहते नहीं गुरु के दर ते आके रज गए। आत्म स्वरूप विच पतियाने भरोसे दे होण करके मन विच संतोख हो गया, मन भी रज गया। रजन वाली चीज खाइए तो रज जाता बंदा। 100 खाओ आ चीज़ां इधरलियां अल्लम गल्लम जिहा, रोटी बिना जिवें रज नहीं ना आउंदा, नाम तो बिना रज नहीं, ना कन्नां नूं ना अखां नूं ना आत्मा नूं। पूरा गुर अखियाओ जाका मंत्र, अंम੍ਰਿਤ दृष्ट पेखै होए संत। वो पूरा गुरु है जिहदा मंत्र अखियाओ हुंदा, नास तो रहत है। पैर विच अद्धा यईया लग्या होण करके अखियाओ पाठ बनदा। आड़ा खक्खा ईड़ी सिहारी ऊੜੇ दा मूँह खुला बन जांदा बोलण विच। अखियाओ नास तो रहत, जिग्यासू नूं नास तो रहत करन वाला। जिस वेले पूरे गुरु साहब अमृत भरी दृष्टि नाल वेखदे ने तां विकारी बंदा भी संत बन जांदा है, ते इत्थे नकली गुरुआं कोल जाके चंगा भला भी विकारी बन जांदा। नकली गुरु तो आप खाई पी जांदा सारा कुछ, पर दुनिया नूं समझ ही नहीं कि सानूं साडा मनुखा जन्म बर्बाद कर रहा है, गलत पासे ला रहा है। अपनी ना उन्हां संगतां नाल ईरखा, ना गुरु नाल ईरखा नाल नहीं सी बोलदे, कोई द्वैश नाल नहीं, पर सच्चाई तां कहनी पैंदी। सानूं तां ओह भी ठीक है, साडे च विछड़ के चले गए परे, असीं उन्हां नूं कहने आ जाओ भाई आ जाओ। गलत पासे नहीं जाईदा हुंदा। शरधा भावना तुहाडी अपनी है नहीं सी, गुरु तो प्राप्ति तुसीं कर नहीं सके, जद तुसीं असली गुरु तो कुछ नहीं लै सके ते नकली कोलों तुहानूं की मिल जाना। सतगुरु देखो कहने अमृत दृष्ट पेखै होए संत। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज एक बार दृष्टि नाल तक देण तां विकारी बंदा भी संत बन जांदा। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भावै तिस लय मिलाए। गुरु साहिबां दे गुण बेअंत ने। धन गुरु सच्चे पातशाह दे गुण किन्ने किन्ने बेअंत ही है। बस इत्थे ही गल मुकदी, कीमत नहीं पाई जा सकदी। धन गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे जिन्हों भाव है तो भाव चाहुंदा है, नानक जिस भाव है उन्होंने अपने नाल मिला लेंदे ने, तरस कर लेंदे ने। और चलो फलाने फलाने छड़ा लिए। महाराज ये हुण थोड़े सिख सारे उधर जा वड़े नकली गुरुआं कोले, सारे नरकां नूं भेजना कि मोड़ने भी थोड़े जे वापस। आपां बेनती कर लेने गुरु साहब नूं सोझी पा दिओ महाराज, उन्होंने बाहों फड़ के खिंच लो सारिਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੇ ਵਿਕਾਰ ਲੈਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਮੋੜਨੇ ਰੱਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਰੱਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਰੂਪੀ ਤਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਰ ਤਾਰ। कार नाम हथ दा, तार नाम तार दा। सत्ता रूपी तार तो गुरां कोले ही है। कहते जिदन मेरा मन किया सारे ही खिंच लेने हैं। समर्थ ने सतगुरु। पर धर्मराजा कहना महाराज मेरा ठाणा खाली पिया, ਉਹਨੂੰ भी भर दिओ, ਉਹਦੀ भी शरधा पूरी करनी, कहते थोड़े तू लै ला भाई। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते ने ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ तेरे गुण बहुते सच्चे पातशाह ਅਸੀਂ किन्ने गाईए। ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक। साडी जीभ एक है महाराज, उस्तति प्रभु की बहुती ज्यादा अनेक प्रकार की। वो अकाल पुरख सत स्वरूप है अते पूर्ण ज्ञानवान है। उत्थे तक असीं पहुँच नहीं सकते, साडी पहुँच नहीं है, साडी अवस्था ही नहीं इन्नी उची। काहू बोल न पहुँचत प्राणी, अगम अगोचर प्रभ निर्बानी। काहू बोल, किसी भी बोल करके किसी वचन करके भी ये जीव परमेश्वर पास नहीं पहुँच सकता। उत्थे तक साडा दिमाग नहीं पहुँच सकता, बुद्धि नहीं पहुँच सकती, सोच नहीं पहुँच सकती। असीं सोच भी नहीं सकते, असीं उत्थे तक बोल भी नहीं सकते, असीं उत्थे तक देख भी नहीं सकते, साडा उत्थे हथ बांह नहीं पहुँच सकती, समर्था नहीं। फिर असीं की करिए? ये कहते बलिहार। बस इत्थे बलिहार, बुद्धि का बल हार गए, विद्या का बल हार गए, पैसे का बल हार गए, कोई साडा बल नहीं चलता। तुसीं तो बहुते ज़्यादा वड्डे हो, कोई छोटा मोटा होवे किसी हिसाब की गल हुंदी, चल धरती की गल करो। ब्रह्मंड करोड़ां, एक रोम दे विच करोड़ां ब्रह्मंड, तुहाडा तां सिरा ही पाउणा बहुत औखा है, गल्लां बातां नाल नहीं पहुँच सकदा। सत पुरख पूर्ण विवेक। वो अकाल पुरख सत स्वरूप है ते पूर्ण ज्ञानवान है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ नहीं है। अकाल पुरख ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ है ना,
घट है ही नहीं किसी पासों, पूर्ण ज्ञान है उत्थे। किसी बोल नाल आप उत्थे तक पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि काहू बोल किसी बचन करके भी ये जीव परमेश्वर कोल नहीं पहुँच सकता। वो वाहिगुरु मन करके आगम इंद्रियां करके अविशे ते निर्वाणी हुंदा, बंधना तो रहत। परमेश्वर का स्वरूप कैसा? निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किनै न पाई। निराहार हुंदा निराहार भोजन तो रहत, निराहार हुंदा हार तो रहत, वैर भाव तो रहत, सुखां दे देण वाला हो वाहिगुरू की कीमत किसी ने नहीं पाई हुण तक। कौन पावेगा? समुंदर विचों चमचे कौलियां गिलास वड्डे टब जिन्ना मर्जी भर लो, वड्डियां तो वड्डियां चीज़ां भर लो, पर समुंदर का अंत नहीं पैंदा। इस करके अपनियां बुद्धियां ते चमचे कौलियां गिलासां वर्गियां समुंदर का हुण अंत कित्थों पा लेना आपां ने? मिहनती कित्थों करनी? पानी की मिहनती समुंदर की कित्थों करनी? किन्ने टन है पानी? महाराज कहने परमेश्वर की तुसीं मिहनती कित्थों कर लोगे? अनक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हिरदै सिमरै। अनेकां भगत उहनूं निता प्रति बंदना करी जांदे ने, मत्था टेकी जांदे ने। गुण गन उदार महिमा अपार, मन मन प्रणाम गुण गन उदार। उथे कोई अंत ही नहीं, बार बार नमस्कार ताको लख बार करी जांदे। नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे। अते हिरदे च उहदे चरना कमलों नूं सिमरदे ने रब दे प्यारे, समाधियां ला ला के। सद बलिहारी सतगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। महाराज कहने मैं अपने सतगुरु तो सदा ही बलिहार जावां। जिस गुरु की कृपा नाल इहो जिहे गुणां वाले वाहिगुरु की प्राप्ति हुंदी, उहनूं जपदे हां। ये गुरु ने ही सानूं लड़ लाया। गुरु नानक देव जी ने आके क्यों वाहिगुरु जपो, वो परमात्मा नूं जपो। आ सूरज पत्थर ये वो दरख्तां की पूजा छड्ड दिओ, इन्हां 'च कुछ नहीं। एक निरंकार नूं जपो, अकाल अकाल जपो। एहो हर रस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमर सो होय। ये हरि का नाम रस कोई बिरला बिरला बंदा प्राप्त करदा, सारिआं नूं तां नहीं दिंदा। मंगना पैंदा, कई जन्म तक लंघ सकदे ने बेनतियां करदे। जो नाम अमृत नूं पींदा वो अमर हो जांदा, मरण तो रहत हो जांदा। मर्जी छिंच दे देण, मर्जी 2 साल ला देण, मर्जी कई साल कई जन्म ला सकते हैं। साडी खुशी है, जोर नहीं धक्का नहीं साडा। उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाकै मन प्रगटे गुणतास। वो बंदे का कदे भी नाश नहीं हुंदा जिहदे मन दे विच शुभ गुणां दा खजाना परमेश्वर प्रगट हो जांदा। नाश वो हुंदे ने जिहदे हिरदे च नाम दा वासा नहीं हुंदा। किन्नी दुनिया मर गई, कोई याद करदा? प्रहलाद नामदेव कबीर फरीद नूं, भगतां नूं, सारियां सिंघां नूं सब दुनिया याद करदी, क्योंकि हिरदे च नाम दा वासा हो चुक्या। नाम जिहदे हिरदे च वसदा वो नाश नहीं हुंदा। नाम रहियो साधु रहियो गुरु गोबिंद, कहो नानके जगत मैं किन जपियो गुरमंत। 8 पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक कौ दे। वो गुरु 8 पहर हरि दा नाम आप लैंदा जपदा, अते अपने सेवक नूं भी सच्चे नाम सिमरन दा उपदेश दिंदा। सेवक बाणी पढ़िया कर, नाम जपिया कर, गल्लां ना करिया कर। सतगुरु तां कहंदे 24 घंटे नाम ही करी जाओ, नाम जपी जाओ। जी फिर रोटी दुनियावी लोकां दी गल्लां, रोटी दा थाल दूं भरिया भराया ही, ऐ जी कदे खाधी भी नहीं होनी। सब कुछ दूं, विश्वास तां कर, बैठे नूं दूं। कहंदे ना भुखा मर जाऊं। जिन्हों विश्वास नहीं उन्होंने विश्वास ही नहीं, जिन्हों विश्वास आ उन्होंने संगत च बैठे नूं खवा जांदे आ, हाले पता भी नहीं लगता। है कि नहीं अजीब गल? संगत विच बैठियां बैठियां रिजा जांदे ने, आ ले फड़, आ शकला, आ शकला। वो किहड़ा दीदा किसी नूं। महाराज कहने अपने सेवक नूं नाम जपाउंदे ने ज्यादा। मोह माया कै संग न लेप, मन में राखै हर हर एक। माया दे संग विच रह के भी मोह दा लेप नहीं हुंदा। माया लगदी नहीं उन्हां नूं, माया उन्हां नूं तंग नहीं करदी, क्योंकि वो अपने मन विच एक वाहिगुरू वाहिगुरू याद रखदा। जद हिरदे च वाहिगुरू है तो माया प्रभाव नहीं पाउंदी, उल्टा माया ते साडा प्रभाव पै जांदा। माया दासी भगतां की कार कमावै, की हुक्म है जी? उल्टा पुछदी, कोई हुक्म नहीं है, आ लै लो, आ खा लो, ना अपना कोल रख समान, असीं नहीं चाहुंदे। वो भगत जिन्हां नूं कहंदी आ सेवा,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਖੜੀਆਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਬਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਾਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਏ, ਜਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਖੜ ਗਏ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ? ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ, ਮਾਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਾਗ 'ਚ ਰੋਂਦਾ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਇੰਨੀ ਸੇਫਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਤਹਿਤੇ ਨਾਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਲਬ ਜਗਦਾ, ਟਿਊਬਾਂ ਜਗਦੀਆਂ, ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਸਭ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਦੀਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਪਤ ਮਾਹੇ ਠਾਂਡ ਵਰਤਾਈ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਦੁੱਖ ਨਾਠੇ ਪਾਈ। ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਤੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਮਿਟੇ ਅੰਦੇਸੇ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਉਪਦੇਸੇ। ਪੂਰਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਭਉ ਚੂਕਾ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸੇ, ਸਗਲ ਵਿਆਧ ਮਨ ਤੇ ਖੈ ਨਸੇ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰੂਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਸਿਵਾਏ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਰੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਆਨੰਦ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਧ ਰੋਗ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਖੈ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਸ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਪ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ। ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਸੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਰਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਨੇਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਥਿਤ ਪਾਈ ਚੂਕੇ ਭ੍ਰਮ ਗਵਨ, ਸੁਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਸਰਵਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰਵਨ ਹੁੰਦਾ ਕੰਨੀ, ਆਪਣੇ ਸਰਵਣਾ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਪਾਈ ਹੈ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰਮ ਅਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਗਵਨ ਫਿਰਨਾ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਆਪ ਸਰਗੁਣ ਪੀਓਹੀ, ਕਲਾ ਤਾਰ ਜਿਨ ਸਗਲੀ ਮੋਹੀ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਧਾਰੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋਨੋਂ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਹੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬਨਾਏ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਏ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ। ਉਸ ਹਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਪਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਕ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਬ। ਰੱਬ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਾ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਲਟੀ ਗੱਲ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਆਪ ਕਰ ਕਰ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਕਹਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਭਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧਕਾ ਸੰਗ। ਓਤ ਪੋਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰਿਆਂ ਰੂਪਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। 288 ਅੰਗ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਤਾਰੀ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰਕ ਰਚਨਾ ਰਚ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
महाराज फरमाउंदे ने मैं उस तो अनेकां वारी बलिहार जावां, कुर्बान जांदा उस वाहिगुरू तो मैं। नाले सारिਆਂ ਵਿੱਚ बैठे भी हो ते नाले एक बाहरला रूप है, एक अंदरला। ब्रह्म ज्ञानी अंदरले ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖੀ, ਆਤਮਕ ਨੂੰ। आम बंदा बाहरले रूपां ਨੂੰ देखी ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ फर्क है। सतगुरु कहने अंदर बैठा, हरेक ਥਾਂ 'ਚ बैठा व्यापक रूप ਵਿੱਚ वाहिगुरू है। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਬਾਹਰਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਥਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਾਕੀ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾਸਵੰਤੀ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਮਿਥਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਥਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਿਥੈਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੀ ਸੱਚੀ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 सतगुर मेरा सदा सदा, सतगुर मेरा सदा सदा, सतगुर मेरा ना आवे ना जाए, ना आवे ना जाए, ना आवे ना। ओ अविनाशी पुरख है, ओ अविनाशी पुरख है, सब मह रहया समाए, सब मह रहया समाए। धन गुरु नानक देव साहिब जी, धन गुरु नानक देव साहिब जी। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हाथ न चालै बिन भजन, विखिया सगली छार। सतगुरु महाराज जी फरमाਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਵਿਖਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਹੀ ਛਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਾਹ ਵਾਂਗ ਨਿਕੰਮੀ, ਨਾਸਵੰਤ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਬਸ ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਨਾ, ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਧਨਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਨ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨ ਨਾ ਦਹੈ, ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਮਗਨੈ, ਤਸਕਰ ਨੇਰ ਨਾ ਆਵੈ।
ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ, ਹਵਾ ਉਡਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਸਕਰ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਨ ਕਰ ਸੰਚਾਉਣੀ, ਸੋ ਧਨ ਕਤਹੀ ਨਾ ਜਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ। ਹਮਰਾ ਧਨ ਮਾਧਵ ਗੋਬਿੰਦ ਧਰਨੀ ਧਰ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਰ ਧਨ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜੇ ਨ ਲਹੀਐ ਰਹਾਉ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਕਰਹੁ ਵਿਚਾਰ, ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। 8 ਪੌੜੀਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਜਨ, ਮਹਾਤਮਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਪਰਦੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਧਾਰ ਲਵੋ, ਆਸਰਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਵਰਤ ਉਪਾਵ ਸਭ ਮੀਤ ਵਿਸਾਰਹੁ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਮਹਿ ਔਰ ਧਾਰਹੁ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਭੁਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਰਿਦ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਧਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਭੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵਾ, ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟੇ ਹਰ ਸੇਵਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਪੈ, ਸੋਗ ਅਗਨ ਤਿਸ ਜਾਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਹੋ ਨਾਮ ਹਰ ਵਤ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ। ਗਹ ਹੁੰਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਧਨ ਸੰਚਹੁ ਹੋਵਹੁ ਭਗਵੰਤ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਸੰਚੋ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜੋੜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਭਾਗ ਠੜੇ ਹਰ ਸੰਤ ਤੁਮਾਰੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਭਗਵੰਤ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਏਕ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਹੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਸ ਇੱਕ ਤੇ ਟਿਕ ਜੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਆਸ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਆਸ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਬੈਠ ਜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਯਕੀਨ ਤੋੜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਹੇ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇ। ਮਿੰਟ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਦੇ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੌਂਪੜੀ ਸੜ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ,
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ? ਪ੍ਰਭ ਪਾਸ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਨੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਸ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਉਡੀਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ? $1,00,000 ਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10,000। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ 90,000, 2-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ 90,000 ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਤੇ ਲੈ ਲਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਤੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਤੀ, ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਜਿਵੇਂ 100 ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ, ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕਹਿ ਤੋ ਬਹੁਤਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਾਮਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਮੰਗ ਨਾਮਦਾਨ ਮੰਗ। ਜਿਸ ਧਨ ਕਉ 4 ਕੁੰਟ ਉਠ ਧਾਵਹਿ, ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜੇ ਧਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ 4 ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਉੱਧਰ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ, ਉਹ ਧਨ ਹਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ 100 ਪਾਠ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਤੋਂ। ਢੇਰ ਲੱਗਣਗੇ ਢੇਰ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੂੜੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਹੀਰੇ ਨਾਲ, ਹੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੂੜੀ ਦਾ ਪੰਡ ਲੈਣੀ ਆ, ਪੱਠੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੂੜੀ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਦਾ ਆਟਾ ਕਿਤੇ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਮੰਗਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾਮ ਧਨ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਕਿ ਧਨ ਮਿਲੇ, ਧਨ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਓਨੀ ਕਰ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਗਵਾਈ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨੀ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਫਲ ਲੈ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੰਗਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ ਹਰ ਜੀਓ ਤਿਨ ਤੂੰ ਰਾਖਣ ਜੋਗ, ਤੁਧ ਜੀਵੜ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋਗ। ਜਿਸ ਸੁਖ ਕਉ ਨਿਤ ਬਾਛੈ ਮੀਤ, ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਜਿਸ ਸੁਖ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰੇ ਲਾਲ ਖੇਡੇ, ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਮੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ, ਲੋਹਾਂ ਬਾਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਬਲਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਦੇਗਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਾਲੇ ਉਬਾਲ ਦੇਣੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ, ਆਟੇ ਗੁੰਨ ਦੇਣੇ, ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼, ਲੰਗਰ ਚਮਕਾ ਦੇਣਾ ਸਵੇਰ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 9-10 ਵਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ।
ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤੜਕੇ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9-10 ਵੱਜ ਜਾਣੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਣਾ, ਕੱਪੜ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਕੇ। 1 ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਲਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਸੇਵਾ ਜੋ ਕੀਤੀ, ਫਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦੀ। ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਫਲ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਘਰੇ ਸੱਦ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਧੂ ਆ ਜਾਣੇ ਉਹਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। 1 ਸਿੱਖ, 2 ਸਿੱਖ, 5 ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿਸ ਸੋਭਾ ਕਉ ਕਰਹਿ ਭਲੀ ਕਰਨੀ, ਸਾ ਸੋਭਾ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ। ਜਿਸ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੇ ਕਰਤੱਵਤਾ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 101 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫੇਮਸ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸਤੀ, ਸੁਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸਤੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਔਖਦ ਲਾਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਪਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਰੋਗ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਵਖਦ ਹੁੰਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਾਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 5-2 ਮਿੰਟ ਐਵੇਂ ਜਪਿਆ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ 4-6 ਘੰਟੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਸਾਰੇ ਲੇਖ ਪਿਛਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਸਹੀ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਸਾਰੇ ਨਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੀ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮਹਿ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਿਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਚਿਆ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਲਾਲ ਨਿਕਲਦੇ, ਪੰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ? ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਤੇ ਹੀਰੇ? ਕੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰਾ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਹੁ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਏ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝਾਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਮੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾਓ ਤਾਂ ਦਸਾਂ ਵਿਲ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ ਧਾਵਤ ਦੌੜਨ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਠਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਹਿ ਦਿਸ ਧਾਵਤ ਆਵੈ ਠਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬੂਰਾ ਜਾਂ ਖਿੰਡ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਹਾ ਖਿੰਡਦਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੁੰਬਕ ਲਾ ਦਈਏ ਉੱਥੇ ਚੁੰਬਕ ਸਾਰਾ ਲੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਕਣਾ। ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਕਾਗਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ ਪੂਰਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਤਾ ਕਉ ਵਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਕੋਇ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ ਹਰਿ ਸੋਇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੇਰ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰਨ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਉ। ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ, ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥ ਵਾਹੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਤੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ। ਆਤਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਆਤਸ਼ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਰੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਨਿਤ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਗਰਮ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਭਉ ਬਿਨਸੈ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਆਸ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਏ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਤਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਭਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਹਰਲਾ ਰੂਪ ਤਾਂ ਨਾਸਵੰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਤ ਘਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜਮ ਫਾਸੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜੀਵ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦਾ। ਤਿਤ ਘਰ ਜਾਏ ਬਸੈ ਅਬਿਨਾਸੀ, ਉਸ ਅਬਿਨਾਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਹੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੀਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਿਲਕ ਦੀ ਫਾਹੀ ਦੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹੈ ਜਨ ਸਾਚਾ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਥਾਰਥ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੱਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਪੁਰਸ਼ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਕੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ। ਆਵਾ ਗਵਨ ਮਿਟੈ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ, ਆਪ ਤਿਆਗੇ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਆਪਾ ਭਾ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਰੇ ਇਨਸਾਨ। ਆਵਾਗਾਉਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਟਾਓ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ। ਇਉ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ, ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਤਨਾ ਵਾਂਗੂ ਅਮੋਲਕ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀਵ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਰੂਪ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨਾ ਕਰ। ਅਨਕ ਉਪਾਵ ਨਾ ਛੂਟਨ ਹਾਰੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਉਪਾਅ ਯਤਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਛੁੱਟਣੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਵੇਦਾਂ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰੈ ਜਿਉ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਛੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਇਕੱਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੰਠ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਪਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰੀਏ? ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ, ਮਨ ਬੰਛਤ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਤਾਂ ਮਨ ਬੰਛਤ ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਿਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਭ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਨ ਦੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਹਰ ਵਕਤ, ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲ ਸੁਤੇਰਾ ਧਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਆ ਲਪਟਾਵਹਿ ਮੂਰਖ ਮਨਾ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਤੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਰੋਜ਼, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧੋਖੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੋ ਧੋਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਆਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਇਆ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜੇ। ਔਰ ਉਧਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰਬਾਜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬੜੀ ਸਵਾਦ, ਉੱਥੇ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਆਹ ਐਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਈ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ। ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਤੂੰ ਇਹ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੰਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ? ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ? ਸੁਤ ਮੀਤ ਕੁਟੰਬ ਅਰ ਬਨਤਾ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕਵਨ ਸਨਾਥਾ। ਸੁਤ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਕੁਟੰਬ ਟੱਬਰ ਤੇ ਬਨਤਾ ਇਸਤਰੀ, ਪਤਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਕੌਣ ਸਨਾਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਲਿਆਣ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਕਹੋ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ, ਦੱਸ ਕਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੀ ਸਨਾਥਾ ਕੌਣ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹਨੇ ਸੁਖ ਪਾਉਣਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿੱਖੋ। ਵਰਤਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਭਗਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਨ ਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੀ ਮਨ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਥਾਰ, ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕਵਨ ਛੁਟਕਾਰ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਆਸ ਹਸਤੀ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ, ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਝੂਠ ਪਾਸਾਰੀ। ਆਸ ਹੁੰਦੇ ਘੋੜੇ, ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਥੀ, ਰਥ ਤੇ ਅਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ। ਇਹ ਝੂਠਾ ਡੰਫ ਦਿਖਾਵਾ, ਡੰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਝੂਠੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਝੂਠੇ ਪਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ ਦੀ ਏ ਤਿਸ ਬੁਝੈ ਨਾ ਬੇਗਾਨਾ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜੀਵ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੀ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾ ਤੂੰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਾ, ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਕਰ,
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜੇ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੌਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਕਰਦਾ? ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਤਾਂ ਸੌਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸੋਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਹੁ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੱਖਹੁ ਮਨ ਮਾਹਿ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਬਸੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਸੇ। ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਉਰ ਧਾਰ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੜ੍ਹ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 299 ਅੰਗ ਤੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੁ, ਸੁਣਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵਹੁ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵਹੁ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਓ। ਆਪ ਜਪੋਗੇ ਤਾਂ ਰਸ ਪੈਂਦਾ ਆਪਦੇ 'ਚ, ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਆਪ ਤਾਂ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਜਪਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਜਪਾਉਣਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਓਗੇ। ਸੁਨਤ ਕਹਿਤ ਰਹਿਤ ਗਤ ਪਾਵੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਿਆਣ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਭੂਤ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਜਿਸ ਹਰੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਨਾਮ। ਉਸ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਗਾਓ। ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗਾਉਣਾ। ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਖਾਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨੇ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲ। ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਪਾਪਾਂ ਰੂਪੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕਰ। ਔਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਾਪੀ ਨਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਜਪ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਬਈ ਤੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਰੂਪੀ ਵਿਉਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਓ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰੇ 'ਚ ਹੀ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੱਤਵੀਂ ਸਟੇਜ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਬਿਖ ਫੈਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਰੋਗ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਾ ਜੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਲਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਇਹੀ ਮੈਲ ਹੈ ਹਉਮੈ ਹੀ। ਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜੀ ਹਉਮੈ ਚਲੀ ਗਈ,
मैल उतर गई मन चों हौमे दी, विकारां दी, पापां दी, फिर की लाभ हुंदा। होए अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल। कहते फिर तू बेफिक्र हो के सुखां नाल बसेगा, क्योंकि हौमे का त्याग करेगा तो सुखी हो के बसेगा। इसलिए सवास लैंदियां हुंदा, ग्रास हुंदा, भोजन खांदियां हरि नाम नूं संभालना कर। सास सास सिमरो गोबिंद, आउंदे जांदे सवास नाल सिमरन कर। इन्ना सतगुरु इन्ना हुण तक इन्ना जोर दिता सिमरन ते, हुण तक 299 अंग ते आपां आ गए। इन्ना हुण तक गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ सिमरन ते ही कही जांदे। महाराज कहने मैं इत्थे किसी नूं एक वार कह दिंदा सी ना, उत्थे ही समाधि ला के बह जांदा सी। ते मैनूं गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, गुरु नानक साहब ने कहा, पंजवें पातशाह ने कहा कि सिमरन करया कर भाई सत बचन जी। सतगुरु आप हटाउंदे आके बस कर भाई, हुण पूरा हो गया काम। ते आपां नूं किन्नी वार कहंदे ने, इन्नी कथा तो बाद ही कहा सी 1.25 लाख मूल मंत्र बारे जिक्र किया। खुर मंत्र करो, इन्ना पाठ करो, मसां ही किते खिच खिचा के लाईदा। मैनू आप सबका सुन सुन के आप नूं बहुत आउंदी शर्म। महाराज जे हुण ये नहीं लगदे तो मैनू तो आग्या दे दिओ, मैं माला फड़ के बह जा, मेरी ड्यूटी कथा ते लाई हुई। कहंदे नहीं इन्हां नूं ला तू करन। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ये करन तां कुछ भला हो जाए, आपां किहड़े इन्हां तो कुछ लेना महाराज ने थोड़े तो। सतगुरु कहंदे इस तां देना ही देना, तुहानूं देना ही देना। जद कदा असीं तुहाडा भला सोचदे तुसीं फिर ही साडी गल सुणदे हो। बंदगी करो बंदगी, ये हर वक्त रोज सतगुरु जदों भी बाणी पढ़ते हैं। होर गुरबाणी की कथा किहड़ी हुंदी है, होर भी इहदे ते प्रमाण दे के इधरले उधरले दे के प्रमाण आपां इहनूं होर सजा दिंदे आ, पर बंदगी करिया बिना खैड़ा नहीं जुड़ना। महाराज कहने देखो सास ग्रास नाम जपी जाओ, आउंदे जांदे सवास नाल वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाओ। ये जी बड़ा पढ़िया लिखिया है जी, बड़ा सियाणा है, बड़ा साइंसदान है, बड़ा वो कहना छाड़ सियान पसगली मना, साध संग पावै सच धना। ये मन तू अपने दिल दीयां सारियां सियाणपां छड्ड के सतसंगत कर, क्योंकि सतसंगत विचों ही सच्चे नाम धन नूं गुरु साहब ने तैनूं बैठियां देना। गुरु ग्रंथ साहिब वल देखी जा, इन्हां विचों ही प्रकाश आउणा सारा, गुरु ग्रंथ साहिब विचों ही आउणा सारा कुछ। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने आप सिर ते हथ रख के सिमरन बख्शना, नाम धन देना आपां नूं। इस करके गुरु साहब ही किरपा करनगे, महाराज ने आप नाम देना हुंदा, तां इन्ना जोर लाउंदे महाराज। हर पूंजी संच करो व्यवहार, ईहा सुख दरगह जयकार। शरदा रूपी पूंजी जिहड़ी इकट्ठी करके ना हरि नाम दा विहार कर, यही तू कमाई कर, यही विहार हुंदा वपार बिजनस कर। शरदा रूपी पूंजी पहला इकट्ठी कर, शरदा कर पहला। जे तैनूं अथाह शरदा बन जे महाराज जी ते, तां ईहां इस जगत विच सुख मिलेगा अते परलोक दरगाह विच जाके तेरे जय जयकारे होने। बहुत बड़ा सत्कार करदे परलोक विच नाम जपण वाले दा। सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख। सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ परमात्मा ਨੂੰ ਇੱਕ रस परिपूर्ण देखना कर। सतगुरु महाराज कथन करते जिहदे मत्थे ते लेख चंगे लिखे हुए ने ना, ਉਹੀ जीव परमात्मा ਨੂੰ पूर्ण वेखदा, सर्व व्यापक है। वाहिगुरु हरेक जगह के उत्ते है, एक रस है। एको जप एको साल आहे, एक सिमर एको मन आहे। एक भगवंत नूं जपना कर, एक दी ही शलाघा करया कर। एक ओंकार तो बिना होर किहदी शलाघा करनी। एक ओंकार दी शलाघा ही अगे। एक ओंकार दी शलाघा करदिआं कहंदे सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच। एक ओंकार, एक ओंकार ही तो है। एक नूं सिमरना कर, एक नूं ही मन दे विच आहे हुंदा चाहना कर। होर तो आपां की लैना, होर सारिਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਹੋਈ बैठा। होर किहदे कोल जाएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी यही बैठा।
फिर सीधा वैसे एक ओंकार का अभ्यास कर लै, सतनाम करता पुरख का अभ्यास कर लै, वाहिगुरू मंत्र का अभ्यास कर लै, गोबिंदे मुकंदे कर लै। होर की दसीए तैनूं कहंदे, जाप साहब पढ़ी जा बैठा, ये भी उहदा ही अभ्यास है। एक इसके गुण गावे अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। एक बेअंत रूप वाहिगुरू दे गुणां नूं गाउणा कर अते तन मन दे विच एक भगवंत नूं जपना कर। सुखमनी साहब दे 5 पाठ कर लै दिहाड़ी च, 5 पाठ ते 5 पाठां नाल ही किरपा हो जानी। 5 पाठ करके देखो, बाद विच कहो भी बहुत बई किरपा होगी महाराज दी। नाल कराउणे तां महाराज ने हुंदे ने, आपां फुरना ही करना हुंदा। संकल्प कर लो मैं करना, फिर आपे हो जाता। महाराज मैं करना, गुरु साहब अगे बेनती करी मैं करना चाहना, सतगुरु कहते मैं करवा देना, कोई नहीं थोड़ा दिन महीने 1-2 महीने लाने तेरे, मैं तेनों बना देना। वह जी सिस्टम जिहा बना दे महाराज, जिन्ना क आपां इच्छा की सिमरन की। जिवें कोई कहना मैं ही जी कंपनी च उत्थे मैं दाढ़ी केस नहीं रख सकता, मैं पाठ नहीं कर सकता, मैं ऐ नहीं कर सकता। मैं कहा किन्ना क टाइम कढ़ सकदा? कहना तड़के 4 तो 4:30 मेरे को सिर्फ अद्धा घंटा ही हुंदा। मैं कहते मौज बन गई, अद्धे घंटे च सिमरन कर, फिर कर मूल मंत्र दियां माला। अद्धा घंटा उन्हें 6 महीने लाए। हुण अज आया कहना भी आपदा ट्रक ले लिया मैं, हुण मैं कंपनी छड्डती। कहना हुण मैनूं मौज आ, मैं दाढ़ी केस रख के अमरधारी बन के नाल ट्रक लाऊं, नाले सीडी लाई फिरे विच कथा दी। कहना हुण मैनूं मौज बनी। मैं बनाता ना जगाड़ महाराज ने। सतगुरु ओहा जिहा बना देने जिहा जिहा तुहाडा फुरना हुंदा। ये 2-4-6 महीने की खेड़ हुंदी, फिर साल क लग जाए, कई बार इन्ना टाइम लग जाता। पर गुरु साहब कहने करामात नहीं मैं दिखाउणी भी तैनूं हुणे कहे तो कल नूं मैं तेरा झटपट कर दियां, ये ना समझो। बस इत्थे करामात नहीं है, इत्थे तेरी बंदगी नूं फल लगना, तेरियां अरदासां नूं फल लगना। बेनती करी जा। पातशाह ने जो करना किहड़ा पुछ के करना, उन्हें झट ही कर देना, सब जुगाड़ कर देंदे ने। महाराज मैनूं भी करा लो जी, कोई भी कहे महाराज मैं भी पाठ करना, कहते तैनूं भी करा लांगे, सानूं की औखा। ओही जी किरपा कर दिंदे महाराज, तो बहुत सौखा काम कर दिंदे। उन्हां दा तां सारा कुछ बनाया होया, सारा उन्हां दे हत्थ विच ही हुंदा। जिवें कोई 10वें पातशाह नूं कहंदा मैनूं महाराज अखां 'च टीर जिहा पैंदा, मैनूं सारे भैंगा कह के बुलाउंदे आ। महाराज हस के कहते अखां बंद कर कीतियां, कहते हाँ खोल ला जा शीशे ही देख, चंगियां भलियां। महाराज मैं तो ठीक हो गया, कहते इन्ने ही काम सी, होर करना सी आपां। सतगुरु जी किरपा करदे आ, मंगदे आ, दिंदे भी आ, पर कुछ समा ला के मेहनत कमाई जिन्नी उहदे आधार ते मिलना। एक 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 हर आप पूरन पूर रहियो प्रभ व्याप। पिछे भी एक हरि आप ही सी, हुण भी हरि आप ही, अगे भी एक वाहिगुरू आप ही होवेगा, फिर किहड़ा होर रब आ जाना। कहते ओही पिछे सी, ओही होना, ओही अगे नूं होवेगा। वो पूर्ण वाहिगुरू सारे संसार विच व्यापक है। अनेक विस्तार एक ते भये, एक आराध पराछित गए। महाराज कहते अनेक विस्तार एक ते भये, उस एक तो ही अनेकां पसारे कोट ब्रह्मंड बने ने। एक दे आराधन करके गुरमुखां दे सारे प्राश्चित हुंदे ने, प्रायश्चित पाप निवृत्त हो गए, सारे पाप चले गए। एक दे आराधन नाल किरपा हो गई, सब खत्म कर देने पाप। घोर दुख्यंग अनक हत्यंग जन्म दारिद्र्यंग महाविख्यादंग मिटांत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक कास्ट पसमंग क्रोध। सतगुरु कहने मैं सारे पाप ही साड़ दिना नाम जपण वाले दे। विश्वास तो करे कोई, जब मन अंदर भरोसा ही नहीं, विश्वास नहीं, फिर उत्थे की बनना। ताइयों सतगुरु कहा कि सतगुरु महाराज कहने ने कि शरधा रूपी पूंजी पहला इकट्ठी करके तो लिया, शरधा तो तेरे च है नहीं, तैनूं जद गुरु की समर्था का ही नहीं ज्ञान, तू कई जना लाए किवें हो सकदा, वो किवें हो सकदा। इत्थे तो वो हो जाता जिहड़ा नहीं हुंदा, इत्थे तो कम ही है। जां ताइयों तो दुनिया नूं यकीन नहीं आउंदा, ये किवें हो गया। पंजां दे सीस ला के फिर छिट्टा दे के सुरजीत भी कर दिते, ये किवें हो गया। वो कहंदे इत्थे इवें ही हुंदा, ये कोई तुहाडा घर थोड़ी गुरु घर है, इत्थे तो पता नहीं की हो जाता है, इत्थे तो वो हो जाता जिहदा कदे होया ही नहीं होवे। सतगुरु वो कर सकते क्योंकि सतगुरु समर्थ ने।
ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਏਕ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਜਾਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਤਨ ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਪਛਾਣਿਆ ਹੈ।